श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलं भत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्बिभजन् तिष्ठन्नाहारमजरकविः तिर्यगूर्ध्वमधशायी सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखे वभास्वरा नीवारशोकवत्तन्वी पीताभास्वत्यणुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगं
नित्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः।
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। আজকের মনন ষষ্ঠ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক। জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ। আবার পড়ছি। জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ। এর আগের শ্লোকগুলিতে আলোচনা চলছিল যে আত্মাই আত্মাকে উদ্ধার করবে। উদ্ধারেদাত্মনাত্মানম নাত্মানম অবসাদয়েৎ। এবং বলা হয়েছিল আত্মাই হলো আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই হলো আত্মার শত্রু। এবারে আত্মাই কি করে নিজের বন্ধু হবে, আত্মাই কি করে নিজের শত্রু হবে, তার জন্য আরো পরের শ্লোকে বলা হলো বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ। বলা হলো যে যার শরীর মন ইন্দ্রিয় এগুলো নিয়ন্ত্রণে আছে সেই আত্মা হচ্ছে বন্ধুস্থানীয়। আর যে আত্মার অধীনে শরীর মন ইন্দ্রিয় নেই সেই আত্মা হচ্ছে শত্রুস্থানীয়। কারণ এই ধরনের যদি অনিয়ন্ত্রিত শরীর মন ইন্দ্রিয় যদি হয় তাহলে আলাদা করে আর বাইরের শত্রু লাগবে না। একজনের জীবনকে দুর্বিষহ করতে, চঞ্চল করতে, অশান্ত করতে এরাই যথেষ্ট। এবারে নিন্দনীয় দিকটা তো বলা হলো, এবারে প্রশংসনীয় দিকটাও বলতে হয়। বিষয় হচ্ছে শাস্ত্র হচ্ছে প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যাত্মক। আপনারা জানেন শাস্ত্রের ডেফিনিশনটাই তাই। বলা হয় প্রবৃত্তির্বা নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন বা পুংসাম ইয়েনোপদিশ্যেত তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়তে। অর্থাৎ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি বিষয়ক উপদেশ যেখানে করা হয়, জীবাত্মার উদ্দেশ্যে যেখানে করা হয় তাকে শাস্ত্র বলে। তো নিবৃত্তির জায়গাগুলো তো মোটামুটি বলা হচ্ছিল, প্রবৃত্তির জায়গাও বলা হয়েছে, কিন্তু এই ভালো জায়গাটাতে যাতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় তার জন্য শাস্ত্রে অনেক সময় প্রশংসাদি করা হয়, তো নিন্দাও করা হয়। নিন্দা করা হয় কিসের? কোনো একটা বিষয়ের নিন্দা করে দেওয়া হয় যাতে আমার যে বক্তব্য বিষয় সেটা যে প্রশংসনীয় এমনটা প্রতিপাদিত হয়। তো এখানে এরপরে যার শরীর মন ইন্দ্রিয় জিত হয়েছে, বশীভূত হয়েছে, তার প্রশংসা করা হবে, তার কিরকম অবস্থা হয়। কেন আমাদেরকে এই কথা শোনানো হচ্ছে? যাতে আমাদের এই বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক শাস্ত্রীয় কর্ম আচরণে প্রবৃত্তি হয়। কারণ বাসনার কারণেই সমস্ত দুঃখ। তাই বাসনার ত্যাগে দুঃখ ত্যাগ, এবং বাসনা যদি ত্যাগ হয় মনের বিক্ষেপ কমে যায়, তাকেই যোগ বলা হয়েছিল। যে যেমন সর্বচিত্তবৃত্তি নিরোধ হলে যোগ হয়, সেরকম কর্ম বাসনা পরিত্যক্ত হলে যে বিক্ষেপ দূর হয় তাও কোনো যোগের থেকে কম নহে। ঠিক আছে?
তো এখানে বলা হচ্ছে যে জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ। যিনি জিতাত্মা, জিতাত্মা কাকে বলা হবে? যিনি আত্মাকে জয় করেছেন। এরা আত্মাকে জয় করেছেন মানে কি বলা হবে? এখানে আত্মান শব্দের আত্মা এই অর্থ ধরেও করা যায়, ঠিক আছে? আবার মন এই অর্থ ধরেও করা যায়, যেমনটা পলাশের আগে বলেছিলেন। তো জিতাত্মনঃ অর্থাৎ এই কার্যকরণ সংঘাত, যে আত্মা সে জিত হয়েছে যার দ্বারা, শঙ্করাচার্য এরকম অর্থ করছেন। কার্যকরণ সংঘাত মানে কি? কার্য মানে হচ্ছে শরীর, আর করণ মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়, এবং ইন্দ্রিয় বলতে অন্তঃকরণ, বাহ্যকরণ সবগুলোকে ধরা হয়। তো বলা হচ্ছে এই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, এই যে পুরো কমপ্লেক্স রয়েছে, যে পুরো প্যাকেজ রয়েছে, এইগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়েছে যার দ্বারা, এইগুলো যার বশে আছে, এইগুলোকে জয় করেছে যে আত্মা, সেই আত্মা হচ্ছে জিতাত্মা, ঠিক আছে? সেই জিতাত্মার, এবং সেই জিতাত্মা কেমন বলা হচ্ছে? প্রশান্তস্য, তার অন্তঃকরণ হচ্ছে প্রশান্ত। প্রশান্তস্য প্রসন্নান্তঃকরণস্য সতঃ সন্ন্যাসিনঃ। এবং এইরকম যে প্রসন্নান্তঃকরণ, যার মন প্রসন্ন হয়ে গেছে। আমাদের মন অপ্রসন্ন কেন? কারণ আমাদের কাম কাম অপহত, কামের দ্বারা আমাদের মন কি বলবো, অপরিতৃপ্ত। এটা চাই সেটা চাই করতে করতে আমরা সারাদিন ছুটে বেড়াচ্ছি, তার জন্য মন কিছুতেই প্রসন্ন হয় না। তার উপরে তো কলুষতা আছেই, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, আরো কত লিস্ট আছে লম্বা। তো যে যার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন বসে আছে, যার অন্তঃকরণ প্রশান্ত হয়ে গেছে, যার অন্তঃকরণ প্রসন্ন হয়ে গেছে, এই রকম যে সন্ন্যাসী, সর্বকর্ম ত্যাগী, তার আত্মা সমাহিত, একদম আত্মার সাথে এক হয়ে থাকে, নিজের স্বরূপে একদম নিমগ্ন হয়ে থাকে, একদম ব্রহ্মস্থিত হয়ে যায়, ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে যায়। কার মন? যার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন নিয়ন্ত্রণে আছে, যার মন প্রশান্ত। কারণ তখন তো আর মন চঞ্চল নেই, মন একাগ্র হয়ে গেছে, এবং আকস্মিক চঞ্চলতারও কোনো সম্ভাবনা নেই, ঠিক আছে? এই রকম পরমাত্মা কি হয়? একদম ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে যায়, একদম সমাহিত হয়ে যায়, একদম স্থির হয়ে যায়, ঠিক আছে? তার প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করে। এই যে অনন্ত আনন্দ সাগর হৃদয়ে বিদ্যমান, সে অনন্ত আনন্দ সাগরের উপলব্ধি হয় তখন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শেষে ব্যাখ্যার সময় শঙ্করাচার্য বলছেন যে ব্রহ্ম যে আছে, এখানে প্রমাণ কি? খুব সুন্দর করে বলছেন। ওই আছে না যে রসম হ্যেবায়ম লব্ধ্বা আনন্দি ভবতি। এই ব্রহ্মই হচ্ছে রস। রসকে যেমন আস্বাদন করা যায়, এই ব্রহ্মের স্বরূপও সেরকম আস্বাদ্য। এবং বলছেন যে ব্রহ্ম আছে, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে যারা সাধু সন্ন্যাসী আছে, ত্যাগী আছে, তারা অরণ্যে বসেই আনন্দ লাভ করে। অর্থাৎ তাদেরকে বাইরে কোথাও আনন্দের বিষয় খুঁজতে হয় না। যদি ব্রহ্ম বলে অন্তরে তার সে অনন্ত আনন্দ সাগর বিদ্যমান না থাকতো, তাহলে সে কখনোই সেই সাগরে নিমজ্জিত হয়ে সুখ লাভ করতো না। যদি এরকম সাগর না থাকতো, এরকম অনন্ত আনন্দ যদি না থাকতো, সে বাইরে ঘুরে বেড়াতো আনন্দের জন্য, কিন্তু এমনটা হয় না। সুতরাং নিশ্চয়ই ব্রহ্ম আছে, আস্তি ব্রহ্ম। তো এই রকম যে প্রশান্ত অন্তঃকরণ যার, এই রকম ব্যক্তির আত্মা সমাহিত থাকে, ব্রহ্মনিষ্ঠ থাকে। আর কি বলা হচ্ছে? এবং বাইরের বাহ্য জগতের
যে দ্বন্দ্ব সমূহ আছে, দ্বন্দ্ব মানে মেনলি ডুয়ালিটিস। কিরকম ডুয়ালিটিস দেখুন, সুখ আছে, ঠিক তার বিপরীতে দুঃখ আছে, যেগুলো আমাদেরকে ওভারওয়েলমড করে দেয়, এক্সস্টেড করে দেয়। আমরা দুঃখ পেতে পেতে নিঃস্ব হয়ে যাই, আবার সুখ পেতে পেতেও নিঃস্ব হয়ে যায়। এই জন্য শাস্ত্রে সুখ এবং দুঃখ দুটোকেই সহ্য করতে বলা হয়েছে। তো আছে না, মাত্রা স্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদাহ আগমা পায়িনঃ অনিত্যাহ তাম স্থিতিক্ষস্ব ভারত। দুঃখ সহ্য তো করা যায়, সুখ কি করে সহ্য করবেন? সুখটাকেও সহ্য করতে হয়, ওটাকেও হজম করতে হয়। সুখে একেবারে প্রচন্ড উল্লসিত হয়ে পাড়া মাথায় করার কোনো আবশ্যকতা নেই। অন্তরে সেই আনন্দ উপলব্ধি করুন। তো ওই যে উদ্দামতা, ওই যে অনিয়ন্ত্রিত ব্যাপারটা, ওটাই কিন্তু শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। মানে যেন আমাদের স্বরূপের আহ তার যে স্বাভাবিক স্থিতি, তার যেন ব্যাহত না হয়, আমরা যেন ইনকনসিস্টেন্ট না হয়ে যায়। যে প্রচন্ড, ওকে না, ওকে একদম প্রেডিক্ট করা যায় না। এই হাসছে তো এই কাঁদছে, এই প্রশংসা করছে তো এই গালাগালি দিচ্ছে। কারণ কি, মন প্রচন্ড চঞ্চল। তো সুখ সহ্য করতে হয় আর কি। দুঃখ সহ্য করা তো খুব সহজ, সুখ সহ্য করা খুব কঠিন। তারপর তা বলে কি আনন্দিত হবেন না? আনন্দ করবেন অবশ্যই। তো ব্রহ্মের স্বরূপ, তাকে উপলব্ধি তো আপনি স্বাভাবিকভাবেই করবেন, আপনি না চাইলেও আনন্দ উপলব্ধি হবে। কিন্তু ওই যে ওই পাড়া জাগানো যে ব্যাপারটা, ওই ব্যাপারটাকে অবহেলা করতে বলা হয়েছে। এখনকার দিনে লোকে ঘুরতে যাচ্ছে, এই ফেসবুকে স্টোরি, এখানে এখানে সেই, ঠিক আছে, চতুর্দিকে একদম মানে মানুষের ওই যে প্রাইভেসিটা, একান্তবাস, ওটাই যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। ঠাকুর বলতেন যে দুটো জিনিস দরকার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, একটা হচ্ছে সৎসঙ্গ, একটা হচ্ছে একান্তবাস। সৎসঙ্গ মানে খুব ভালো মানুষজনের সাথে থাকতে হবে, নিত্য ভগবত কথা শুনতে হবে এবং তার মনন করতে হবে। সৎসঙ্গ কি করে, আমরা তো বারবার ভুলে যাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের কি করণীয়। যে ঈশ্বরের কথা স্মরণ করতে হয়, সেই স্মরণ করতে করতে দিন যাপন ভুলে যায়। কারণ জগৎ ওভাবেই তৈরি করা হয়েছে যে ইন্দ্রিয়গুলো বহির্মুখী, তারা অন্তরের দিকে আসবেই না। কঠোপনিষদে খুব সুন্দর বলা হয়েছে, পরাঞ্চিখা নিব্যতৃণৎ স্বয়ং তসমাৎ পরাং পশ্যতি নান্তরাত্মান কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম ঈক্ষত আবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্বম ইচ্ছান। একবারে খুব ধীর ব্যক্তি না হলে সে অন্তরের দিকে তাকাবেই না। এই যে আপনারা প্রত্যেক দিন মনন করছেন, প্রত্যেক দিন একটা শুভ চিন্তা দিয়ে দিন শুরু করছেন, এর অনেক অনেক সুদীর্ঘস্থায়ী প্রভাব আছে। তো সুতরাং সৎসঙ্গ নিয়মিত দরকার হচ্ছে এই মননটাকে জারি রাখার জন্য। যে আগেকার লোকেরা সাধু সন্ন্যাস, এই যে সাধু সন্ন্যাসী দেখলে লোকেরা এত শ্রদ্ধা করে কেন? কারণ ওরা জানে কিছু ভগবত কথা শুনতে পাবো, কিছু ভালো বিষয় আজকে জানতে পারবো। কারণ তারা এই কি বলবো, সংসার নামক উত্তপ্ত কড়াইয়ে তারা যেন শীতল জল ঢালতেন। ঠাকুর খুব সুন্দর বলতেন যে কোনো ভক্ত এলে তাদেরকে কখনো ফেরাবি না। তারা এই সংসারের আগুনে তেতে পুড়ে তারা সব আসছে শান্তি পেতে। তো এই জন্য সৎসঙ্গ খুব দরকার, আর দরকার একান্তবাস। জীবনটাকে মাছের বাজার করা যাবে না, সবাই এসে হাউ 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 করে যাচ্ছে, দিনটা পেরিয়ে চলে গেল। একান্তবাস দরকার, একটু নিস্তব্ধতা দরকার, একটু মৌন ভাব দরকার। না হলে তো নিজের বলে আর কিছু থাকবে না। আমি একটা আগের এতে বলছিলাম না যে ক্লেম ইউর এক্সিস্টেন্স, নিজের অস্তিত্বকে ক্লেম করতে হয় যে আমি আছি। কারণ না হলে এমন ভাবে জগৎ তৈরি আছে, নিজেকে হারিয়ে যাওয়াটাই খুব স্বাভাবিক। পরিবার টেনে নেবে, সমাজ টেনে নেবে, অফিস টেনে নেবে, আপনাকে নিঃস্ব করে দেবে। নিজের জন্য কিছু কিছু ওই জন্য দিনে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। এই যে আপনারা এখন
যেটা করছেন এটা একান্তই নিজের জন্য করছেন। তো নিজের সম্পদ বাড়াতে হয়, অন্তরের সম্পদ বাড়াতে হয়। সমাজ যাকে সম্পদ বলেছে সে তো একদম একটা বিশিষ্ট, একটা বিশেষ স্ট্রাকচার তৈরি করবে বলে বলেছে। সমাজ চায় না আপনি খুশি হন, হতেই পারে না, সমাজ চাইতেই পারে না। কারণ আপনি যেই খুশি হয়ে যাবেন আপনি আর উপভোক্তা হবেন না, আপনি জিনিস কিনবেন না। এই জগৎকে চালায় মার্কেট, বড় বড় যারা বিত্তশালী ব্যাপার স্যাপার তারা, লোকজন তারা। দেখেননি যে আশেপাশে সাধারণ জিনিসগুলো কত কস্টলি হয়ে গেছে? আগে বিয়ে এত কস্টলি ছিল নাকি? এটা বাচ্চা হওয়া এত কস্টলি ছিল নাকি? প্রি ওয়েডিং করছে, এই করছে, এত জিনিস কিনছে, এই করছে, কিসের জন্য? কারণ ওখানে মার্কেট ঢুকছে। আপনি যদি এমনি শান্ত থাকেন, তুষ্ট থাকেন, তাহলে আপনি তো জিনিস কিনবেন না। সন্তুষ্ট মানুষ, এই বর্তমান বর্তমান সমাজ সন্তুষ্ট মানুষকে অ্যাফোর্ড করতে পারে না, সহ্যই করতে পারে না। আপনি সন্তুষ্ট, এটা দেখেই লোকজন অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে। কি করে আপনি এত শান্তিতে আছেন এটা দেখেই লোকে অশান্তিতে চলে যাবে। আপনি কেন রাগছেন না এটা দেখেই লোকে রেগে যাবে, ব্যাপারটা এরকম। তো সুতরাং এই যে সমভাব, সুখ দুঃখে সমভাব, অন্তরের যে প্রশান্তি তাকে অনুভব করা, এটা তখনই সম্ভব যখন এই দুটো জিনিস হয়। একটা হচ্ছে জিতাত্মা হতে হবে, শরীর ইন্দ্রিয় মনকে বশীভূত করতে হবে, এবং প্রশান্ত হতে হবে, প্রশান্ত অন্তঃকরণ হতে হবে। তো এইগুলো লক্ষ্য, কিন্তু আমরা যে বললেই সেটাকে পেয়ে যাব তা তো না, কিন্তু কন্টিনিউয়াস সাধনা করতে হবে। আমি কি বলেছিলাম আগে, যে আমরা এখন যে বিষয়টা পড়ছি এটা ট্রান্সফরমেটিভ ফিলসফি। এমন নয় যে শেষ দিনে গিয়ে আপনার মধ্যে হঠাৎ করে একটা জ্ঞান জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে, প্রকাশিত হবে, আপনি একেবারে তাতে স্নাত হয়ে যাবেন সাধু সন্ন্যাসীদের মতো। ব্যাপারটা এরকম নয়। প্রতিদিন একটু একটু করে আমাদের আহ আমরা উঠছি উপরের দিকে, আমাদের আরো উন্নতি হচ্ছে, অন্তরের উন্নতি হচ্ছে, একটু একটু করে ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে। তো আমরা যেন সেই সমভাব ধারণ করতে পারি, আমরা যেন সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণতা, এগুলোতে বিহ্বল না হয়ে পড়ি, কারণ এগুলো আসে আর যায়। মান অপমান, যে জ্ঞানী, যে এরকম ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েছে, ঠিক আছে, সে শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমান, এইগুলো তাকে আর স্পর্শ করে না। কারণ সে জানে যে দিজ আর এফেমেরালস, এইগুলো একদম মানে অস্থায়ী, অকিঞ্চিতকর, এগুলো জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব নয়, এগুলো আসবে যাবে। তো এই জন্য যতক্ষণ না নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক না হয় ততক্ষণ অব্দি বৈরাগ্য আসে না। কোনটা নিত্য, কোনটা অনিত্য, কোনটা ক্ষণিকের, কোনটা চিরকালের, এইগুলো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা আইডেন্টিফাই করতে না পারি বৈরাগ্য আসে না। এই জন্য শাস্ত্রের একটা জ্ঞান দরকার হয়, যে এইরকম ভাবে শাস্ত্র আলোচনা হয়, সেখানে এরকম বলা হয়, আচ্ছা এটা অনিত্য, এটা নিত্য, এইখানে আমার বেশি সংসর্গ বাড়ালে চলবে না, কারণ এখান থেকে দুঃখই আসবে। তো বিষয় হচ্ছে যে এই যে একটা সার্বত্রিক আত্মচেতনা, এই আত্মচেতনাকে কাল্টিভেট করা, নার্চার করা, এইটা খুব দরকার, যেটা আপনারা প্রতিনিয়ত করছেন। সকালে আমরা চেষ্টা করছি প্রতিনিয়ত এই যে পরমাত্ম ভাব, সেই পরমাত্ম ভাবকে হৃদয়ে ধারণ করে দিন শুরু করা। তো এখানে খুব সুন্দর করে এই বিষয়টাকে আহ শ্রী ভগবান বলেছেন, যে যে জিতাত্মা হয়, যার অন্তঃকরণ প্রশান্ত পরিতুষ্ট, তারই একমাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠতা হয়। কারণ বাহ্য বিষয় তাকে আর বিচলিত করে না। সেরকম আমরাও, যদি আমাদেরকে বাহ্য বিষয় বিচলিত না করে বা কম বিচলিত করে, আমরা কিন্তু তখন অনেক অনেক শান্তিতে থাকবো। তো বেশ, এরপরে আর দীর্ঘায়িত করছি না। আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন।
সকলকে সুপ্রভাত।